کسی ماں کا لخت جگر چلا جائے تو اس پر تو شاید بات کرنے کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے. میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی. کوئی اپیل کرنا چاہیں گے آپ انصاف کے لیے؟ مجھے انصاف ملنا چاہیے. میرا جوان بچہ گیا ہے, مجھے انصاف ملے. مجھے سرکار نے انصاف کو نہیں دیتا. آپ کبھی گئی تھانے؟ ہاں تھانے میں گئی سا. کسی نے نہیں بات سنی؟ ہاں کسی میں نہیں بات سنی. حکومت سے کہنا چاہتے کسی جتنے گئے تھا تو گئے کسی نے گل سے ممدلی بٹ نے بلا کے گل کوئی نہیں سنی. کیا کہتی ہے پولیس؟ بنایا اسی بناوا گے کچھ کرے کچھ نہیں بنایا. کس نے مارا آپ کے بیٹے کو؟ میرے جوائی نہیں. پکی بات ہے؟ پتہ آپ کو؟ پکی بات. تو وہ جو آپ کی بیٹی ہے بیٹی وہ گھر ہی ہے, نکے نکے بچے سے لے کے بیٹی وہ گھر ہی ہے, بھراواں دی نہیں بنی. تو آپ کی جو بیٹی ہیں انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ اس کے شوہر نے ہی اس کو مارا ہے؟ آپ وہ دس دی, وہ نہیں دس دی. وہ تو انہوں نے کچھ سارے متے ہی نہیں مڑ کے لگی. یہ تو چلے گئے میرے نہیں متے لگی. وہ پتہ نہیں کدے ڈیرے تے رہ رہے نے. میں مامے دی بیٹی ہوں, میرا ماما دا پتر سی. سانو انصاف چاہیے. مینوں تو دوسرے بچیاں دا بھی ساریاں دا ہے. سارے بچیاں دشمنی فکر لگا رہندا ہوں. سارے فکر لگا رہے باہر اندر جاندے نے. مینوں رات نیندر نہیں پھر آوندی. نندی نے رات گھر آ جاندے نے, ویکھ لینی پھر مینوں سکون ہوندا. جری آپ کو خطرہ ہے کہ ان کی جان کو بنا کچھ ہو؟ اللہ تعالیٰ امان میں رکھے. مینوں انہاں دا بھی خطرہ ہے کیونکہ وہ آزاد پھر رہا ہے. ہاں رات پھردا ہوندا, سرے عام پھردا ایتھے آوندا. جی اس وقت میں تھانہ گلبرگ میں موجود ہوں اور تیزاب گردی کے واقعے میں ملوث جو مرکزی ملزم تھا اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس وقت وہ پولیس کے حراست میں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا تیزاب گردی کا, تو کیا پلاننگز تھی اتنی, کتنے مہینے سے پلان کر رہے تھے یہ سب کچھ, اور کیوں یہ واقعہ جو ہے پیش آیا ہے. جی اپنا نام بتائیے گا. عمر. اچھا, چونکہ اردو بولنے میں ان کو دشواری, ہم ان سے پشتوں میں بات کریں گے. ادارہ تو ہے دا واقعہ سے ہوا, پوری ډیټیل تفصیل مونږ سره شریک کړه. دا واقعیا خو د یو میاشت پیله نه وه. زموږ یو ملګری د اسټرالیا کې دی, د جنۍ خاوند دی. نو دې زموږ دې ملګري ته ویلو چې موږ له داسې دا کار وکړه. پوه شوې, دا جنۍ اول زموږ د ملګري ښځه وه, بیا یې ورله طلاق ورکړی. پوه شوې, هغې نه پس تیال ملګري موږ ته وویل چې جنۍ داسې داسې دې ټاون کې ده او دا ټیم 5 بجو نه تر 10 پورې ماښام ټیم یې راوځي. پوه شوې, تاسو به لاړ شئ او په دې به تیزاب ولې. زموږ دې ملګري ته یې ویلو تاسو له موږ پیسې درکړو. تاسو له څومره پیسې درکړې شوې او چې ته مخکې مو داسې واقعه کړې ده, مخکې د زنانه باندې یا داسې نور چا باندې تیزاب ویشتلی دي؟ نه نه جی, اولنی ځل جی بس موږ ورسره لاړلو او 7 लाख روپۍ ملګري ته مې ویلو 7 लाख روپۍ ورکړې وي. ستا پکې څومره حصه تا ته څومره ملاو؟ ما ته 3 लाख روپۍ ویلې, خو ما ته 1 روپۍ هم نه ده میلاولې. چې زموږ کوم ملګری دی هغه نشته دی, پیسې مې هغه سره وي, هغه د کور نه وتی دی. دا تیزاب د چې ته نه میلاو شو او دومره اړه دې وکړو چې یاره په یو زنانه باندې ته تیزاب ولي, یاره د سره نه وه؟ تیزاب میلاو شي له اورګیټ نه, یاره ولې نه وه جي, خو بس مطلب تا ته پته نه و چې زه به ګرفتارېږم بیا او یو زنانه باندې تیزاب ویشتل هغه ټول ژوند دې سره متاثره کیدی شي, نو څه قسمه یاره په زړه کې دې نه راتله چې یاره دا غلط کار کوم لګیا یم؟ یاره ولې نه وه, خو بس جي اوس پښیمانه جي. ستا دا چې کومه زنانه دا په تیزاب ویشتي د دې سره څه رشته داري وغیره یا څه ریلیټیو د ستا ده؟ نه جي, زما ورسره هېڅ هم نه جي, نه ما پېژنې او نه زه پېژنم. او د دې واقعې نه پس بیا چېرته تښتېدلی وې, فرار چېرته فرار شوی وې؟ جي موږ اسلام آباد کې وو, یو ورځ هغې نه پس خو بیا زه کور وم جي. جی یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو بھی مرڈرز ہوتے ہیں, ان مرڈرز کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس پردہ حقائق اور ہوتے ہیں, کوئی داستان اور ہوتی ہے. آپ کے خیال میں یہ حقائق کیا ہوتے ہیں, یہ داستانیں کیا ہوتی ہیں ان مرڈرز کے پیچھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ہمارے جو مجموعہ قوانین ہے اس میں سب سے بڑا آفینس ہے جو مرڈر کیس کا ہے, جس کو سیکشن 302 کہتے ہیں.
इसके जो पीछे कहते हैं ना कायक और पस पर्दा मुहरकात, ज़रूर ज़ाहिर बात है मर्डर कोई आम चीज़ नहीं है। कुछ छोटे से इशू पर ये, अब तो खैर माइनर इश्यूज़ पर भी मर्डर हो जाते हैं। ये सब काम उस वक्त इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं जब आपकी इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जब जो फर्स्ट आईओ होता है ना, आईओ मीन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जब वो प्लेस ऑफ अकरेंस में पहुंचता है उसको हक़ाइक़ का मालूम करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमारी बदकिस्मती है कि तो हमारे पास वसाइल बहुत कम है, ठीक है, फिर यहाँ पर जदीद सिस्टम बहुत कम यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर हमारे इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ जो हैं, जो आईओ हज़रात हैं, जो एजेंसीज़ हैं, वो कमरे में बैठ कर तफ्तीश करती हैं। इनके मुलाजमीन चले जाते हैं, वो प्लेस ऑफ अकरेंस से उनसे एविडेंस कलेक्ट करते हैं और उसको बस आपस में ऑफिस में बैठकर चारपाई पर बैठकर जमा मनफी कर देते हैं। अगर इसकी प्रॉपर वो इन्वेस्टिगेशन करें तो बहुत सारी वहाँ से हक़ाइक़ पता चल सकते हैं और सदेबाब भी किया जा सकता है कि फ्यूचर में इस ख़ानदान में या जो इतना अनहोनी वाक़या हो गया है। एक तो जो कत्ल कर रहा है, जो कत्ल हो रहा है, यानी कातिल और मकतूल की एक स्टोरी तो मीडिया पे आती है, लेकिन उसके पीछे एक और स्टोरी होती है जो असल स्टोरी होती है, वो जो उनकी गुफ्तगू होती है या जो कोई वजह होती है, कभी वो भी मंजर आम पे आती है आपके ख्याल में? देखिए जी, अब जितनी FIRs उठा लें, जब से पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में है, सेक्शन 302 की FIRs उठा लें, कुछ इलाके हैं जहाँ पर इनियस क्राइम है, 302 की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो ख़ानदानी दुश्मनी की बीन चढ़ जाते हैं वो लोग। कुछ सडन फाइट्स होती हैं जहाँ जिसमें मर्डर हो जाते हैं। इसमें जो स्टोरीज़ की जहाँ तक बात की जाती है ना कि उसमें असल हक़ाइक़ कहाँ से पता चलते हैं, वो पहले मैंने कहा आपको आईओ जो होता है आईओ, वो क्योंकि दोनों को फेस कर रहा होता है, मुलज़मान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मुलज़मान को भी, कंप्लेनेंट पार्टी को भी, वर्सा को भी, और उसके जो भी इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो मामले वक़ू होते हैं उसके तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए उसको इल्म होता है। SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट आफ्ताब हुल्लड़मा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी एक केस पर हम बात कर रहे थे, मर्डर केस पर, उस पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने एतराफ़ जुर्म के बाद यानी मुजरिम डिक्लेयर हो गया अकॉर्डिंग टू द पार्टी, उसके बाद छोड़ दिया। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसका नाम निसार भट्टी, उन्होंने बताया उसकी शिकायत भी आपके पास आई, तो मैं आपसे हक़ाइक़ जानना चाह रही हूँ ताकि फ्लिप साइड दिखाई जा सके। निसार भट्टी के हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट जनरेट होकर नाकिस तफ्तीश की मेरे पास आई। उस वक्त निसार भट्टी चूँकि मेरे अंडर सबॉर्डिनेशन काम कर रहा था, इस केस की ना तो तफ्तीश मेरे अंडर सुपरविजन हुई है और ना निसार भट्टी उस वक्त अंडर मेरे सुपरविजन था जब उसने वो तफ्तीश की। उस रिपोर्ट में बज़ाहिर निसार भट्टी की गफलत और लापरवाही मौजूद थी। He was guilty. नेगलिजेंस की हद तक, नेगलिजेंस की हद तक वो था। जहाँ तक ये है कि निसार भट्टी के सामने अतराफ़े जुर्म हुआ और उसके बावजूद उसे छोड़ दिया गया, तो इस सवाल का बेहतर जवाब उस वक़्त उनके जो SDPO ऑफिसर हैं या जो SP साहब हैं वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। इंक्वायरी का क्या बना सर, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नेगलिजेंस की आई उस पर फॉलो अप हुआ कुछ? जी, उस पर बाकायदा उसकी इंक्वायरी करवाई गई। इंक्वायरी के बाद फिर वो महकमाना कार्रवाई सब उसके मुताबिक हुआ, लेकिन उस तफ्तीश में, उस इंक्वायरी में पैसे लेने वाली बात साबित नहीं हुई थी। अच्छा, पैसे नहीं दिए थे। सर वैसे हमने देखा है कि अफसरान OSD भी हो जाते हैं, लेकिन OSD सीम्स टू बी अ हॉलीडे कि बस ठीक है पैसे, सैलरी भी आ रही है। पुलिस में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है बात कि रिश्वत लेना SP को भी पता होता है, DIG को भी पता होता है, लेकिन ऑन द पैरेलल साइड ये सिस्टम रुक नहीं रहा, क्यों? देखिए, रिश्वत के हवाले से महकमा पुलिस का जो रिएक्शन है वो बड़ा सख्त है। अब एक पुलिस वाला वो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को भी जवाब दे है, वो अपने ऑफिसर को भी जवाब दे है, वो डिसिप्लिन ब्रांच जो हमारी विदन पुलिस डिपार्टमेंट इंक्वायरीज होती हैं वो उसको जवाब दे, वो अदालतों को जवाब दे। और अगर जब किसी पर रिश्वत लेना साबित हो जाती है तो ना सिर्फ उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है, उसको गिरफ़्तार किया जाता है। आपके सामने मिसालें हमारे मनशियात के सिलसिले में 0.1% मिसालें पुलिस पैसे लेके छोड़ देती है मर्डर केसेस में। लाहौर में बेतहाशा ऐसे वाक़े आते हैं जिसमें वर्सा ये कहते हुए नज़र आते हैं कि दूसरी पार्टी से पैसे खा लिए। तो इस इमेज को ब्रेक करने के लिए क्या जस्टिफिकेशन आपके पास? देखिए, अगर मैं समझता हूँ कि
कत्ल जैसे संगीन वक़ूए में अगर कोई पुलिस अफसर रिश्वत लेके कातिल को बेगुनाह या बेगुनाह को कातिल बनाता है तो उसका शुमार उसी FIR के कातिलों में किया जाना चाहिए। वो इतना उसने संगीन जुर्म किया है कि उसने उस बंदे को छोड़ दिया जिसने कत्ल किया हो, या किसी ऐसे बंदे को कातिल बना दे अपनी तफ्तीश में जो कि बेगुनाह है, तो उसकी कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। वो चाहे उसने प्रेशर पे किया, चाहे उसने किसी की सिफारिश पे किया, चाहे उसने रिश्वत की बुनियाद पे किया, वो संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ है और ऐसे केसेस में डिसमिस हुए हैं पुलिस वाले, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई हैं। और ये मैं समझता हूँ कि और अगर इसके बावजूद सब कुछ हो रहा है तो उस पुलिस अफसर का जो सुपरवाइजरी अफसर है और जो डिवीज़नल SP है वो इस दुनिया में भी जवाबदेह हैं और वो आखिरत में भी उस जुर्म में जवाबदेह होंगे कि अगर उनकी सुपरविजन में ये सब कुछ हो रहा है तो वो ज़िम्मेदार हैं।